Hi all. Quantitative methods for economic analysis is one of the important core papers in BA Economics. In the first video, I had already explained the important questions like what is an index number, what are the characteristics of index number, what are the uses of index number, and why index number is called an economic parameter. In this part 2 video, I would like to explain essay question, the problems in the construction of index number, and 5 marks questions, what are the limitations of index number, what are the kinds of index number, and what are the methods of constructing index number. What are the steps or problems in the construction of an index number? എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റെപ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ്, പ്രശ്നങ്ങൾ? The first important step is the purpose of index. The purpose of index should be very clearly defined. അതായത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വ്യക്തമായി നിർവചിച്ചിരിക്കണം. Otherwise what will happen? Otherwise irrelevant data will be collected. That is, most useful data will not be collected and irrelevant data will be collected. That will lead to confusion and wastage of time. The second important step is selection of base period. We know that the base period is the time period with which relative comparison of price level is made. ഏത് വർഷത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണോ നമ്മൾ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, ആ വർഷത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Base period should be clearly defined. Normally it is very difficult to find a particular year base year because the base year should be a normal one. Base period എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ ഇയർ ആയിരിക്കണം. ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റീസും അവിടെ പാടില്ല. ഉദാഹരണം എർത്തുക്വേക്ക്, വാർ, സുനാമി, ഇതൊന്നും പാടില്ല. So it should be free from all natural calamities, epidemics or economic depression, etc. It should be a normal one. The third important step is selection of items. What are the items to be included and what are the items to be excluded? ഏതെല്ലാം ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാതിരിക്കേണ്ടത്? ആക്ച്വലി ദ ഐറ്റംസ് ടേക്കൺ ഷുഡ് റെപ്രസെന്റ് ദ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ആൾക്കാരുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാറ്. And the fourth step is obtaining price quotation. So we have to obtain the prices of each and every item from the markets. The problem is how to select the price, how to choose the price. It is neither possible to select prices from all market nor necessary. ഇത് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ what is the solution? The solution is obtaining price quotation from sample markets. That is the market well known for trading. And the third step is choosing the average. Normally the choice is between arithmetic mean and geometric mean. Theoretically speaking, geometric mean is the best average. However, arithmetic mean is very simple to calculate. അതായത് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ കണക്കുകൂട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ആയിരിക്കും. The sixth step is selection of appropriate weight. Weight or weightage in index number means relative importance of different commodities. നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് weight. So actually the quantity consumed of a particular good is taken as weightage. So the weightage should be properly done. Otherwise the construction of index number will be meaningless. And the last step, seventh step, is selection of appropriate formula. There are different formulae for constructing index number. Usually Fisher's formula is considered ideal formula. This is because it satisfies all the tests of index number. Index number ടെസ്റ്റുകൾ, അതായത് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ്, ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ്, ഫാക്ടർ റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഫിഷേഴ്സ് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഐഡിയൽ ഫോർമുലയായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The next topic is
ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ. സാധാരണ ഇത് 5 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷനിൽ. So what are the limitations of index number? The first limitation is that index numbers do not take into account each and every item. എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും അത് പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ചില ഐറ്റംസിനെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ. The second important limitation is they are only approximate indicators. അതായത് ഏകദേശമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂചികയാണത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് അക്യുറേറ്റ്. അത്ര അക്യുറസി ഇല്ല. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻസ്. മൂന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ, the third one is they are not good for all purposes. That is, the index number constructed for one purpose cannot be used for another purpose. ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം വെച്ച് നമ്മളൊരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഡെക്സ് വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഈസ് there are chances of committing errors while constructing index number. ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തെറ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഇറ്റ് സഫേഴ്സ് ഫ്രം ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എൻ ആവറേജ് ആൻഡ് ആൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മിസ്യൂസ്ഡ്. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആവറേജ്. ഇതൊരു പ്രത്യേക ശരാശരി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ശരാശരിയുടെ ഏതെല്ലാം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഏതിന് ബാധകമാണ്? ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിനും ബാധകമാണ്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് ദ ചാൻസസ് ഓഫ് മിസ്യൂസ്, അതായത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. The next topic is kinds of index numbers. 5 marks ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാറില്ല, 5 മാർക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരാറ്. What are the kinds of index numbers? There are 4 kinds of index numbers. They are price index, quantity index, value index, and index number for special purposes. Price index, it measures changes in the relative price level of goods and services. സാധനങ്ങളുടെ വിലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റത്തിനെയാണ് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് അളക്കുന്നത്. ബട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെഷേഴ്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗൂഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. സാധനങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അളവിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ടായി. എക്സ്പോർട്ട് ഇൻഡെക്സ് ആവാം, പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആവാം. ഇതെല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സിൽ പെടുന്നതാണ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് വാല്യൂ ഇൻഡെക്സ് which measures the changes in the value of goods and services. And the fourth one is index number for special purpose. ഈ 4 ഇൻഡെക്സ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. And the last topic in this video is methods of constructing index number. 4 മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം പാർട്ട്. ഇതിൽ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരാറ്. എന്നാലും നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ടൈപ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിമ്പിൾ അഗ്രിഗേറ്റീവ് മെത്തേഡ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സിമ്പിൾ ആവറേജ് ഓഫ് പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് മെത്തേഡ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് വെയ്റ്റഡ് അഗ്രിഗേറ്റീവ് മെത്തേഡ്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് മെത്തേഡ് ഈസ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഓഫ് പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ്. ഈ ഓരോ മെത്തേഡിലും ഏതെല്ലാമാണ് ഫോർമുല, ഈ ഓരോ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ പാർട്ട് 3 വീഡിയോയിൽ വളരെ വിശദമായി നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.